बंधु मैंने आज कार्यक्रम को आपण मानक स्वागत। जदि आपणकर मकर राशि होता है तेबे भिडियोटी को स्किप न करी थरे मात्र शेष पर्यंत निश्चय देखंतु, कारण आज भिडियोटी आपण मानक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे। आपणक जीवन में दुख टेंशन सबुबले काहेकि लागी रहुअछि? आपणको सर्वदा आर्थिक समस्या दे काहेकि गति करने को पड़ुछि? आपणक परिवार रे सुख शांति काहेकि रहुनाही? आपण आशा करुथिबा कार्य रे आपणको सफलता काहेकि मिली पारु नाही? तेबे एसबु समस्या आपणको सहित काहेकि हेउछि? आपणको आपणको जीवन रे एते दुख काहेकि मिलुछि? तेबे आपण माननको ए समस्त प्रश्नर उत्तर आपण माने आजिर एही भिडियो रे निश्चित भाबरे पाइजिबे। तेबे बंधु माने आसंतु आजिर एही कार्यक्रम रे आमे माने ए विषय रे विस्तार रूप रे आलोचना करिबा। तेबे ता पूर्वरु जदि आपणकर मकर राशि होइथाय तेबे भिडियोटी को लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब करि दियंतु एवं कमेंट बॉक्स रे भक्ति एवं श्रद्धार सहित जय श्री जगन्नाथ निश्चय लिखंतु। तेबे सर्वप्रथमे आसंतु जानिबा मकर राशिर व्यक्ति विशेष मानकर व्यक्तित्व विषय रे। एहा परे जानिबा मकर राशिर व्यक्ति विशेष माने जीवन रे एते दुख काहेकि पाइथांती। बंधु माने राशि चक्रर 12टी राशि मध्यरु 10म राशि हेउछि मकर राशि एवं मकर राशिर राष्ट्राधिपति हेउछन्ति शनि। कर्म फलदाता न्यायर देवता शनि देव हेउछन्ति मकर राशिर अधिपति एवं मकर राशि रे मंगल मध्य उच्चस्थ रहिथांती एवं जेहेतु मकर राशि रे मंगल उच्च अटंती सेतिपाई मकर राशिर व्यक्ति विशेष माने कोनोसी भी जिनिस रे एते जल्दी डरी जाई नथांती। मकर राशिर व्यक्ति विशेष मानक मध्यरे एक लीडरशिप क्वालिटी रही थाए। प्रत्येक कार्य को शिखिबार टैलेंट, प्रत्येक कार्य रे आगो को बढ़िबार टैलेंट एमानक मध्यरे रही थाए। मकर राशि शनिकर स्वराशि हेले मध्य मकर राशिर व्यक्ति विशेष माने जेतेबेले कोनोसी कार्य रे आगो को बढ़ंती, कोनोसी कार्य आरंभ करंती सेतिरे तांको विलंब लागि थाए। सेतिरे किछि ना किछि बाधा विघ्न मध्य निश्चित रूप रे आसी थाए। एते सबु परे भी सेमाने सबुबेले आगो को बढ़ी थांती, कारण सेमाने बहुत परिश्रमी होई थांती। बंधु माने एही राशिर अधिपति जेहेतु शनि देव अटंती तो एमानकु जेतेबेले आलसी आसी थाए सेमाने भाबी आजिर काम को काली पकाई रखि थांती, कालीर काम को परदिन पर्यंत पकाई रखि थांती। अर्थात एमानक मध्यरे आलस्य बहुत अधिक परिमाण रे रही थाए। मात्र कोनोसी कार्य करिबा पई जदि एमाने संकल्प करि नै थांती तो सही काम को संपूर्ण करिबा परे ही सेमाने मानि थांती। सही कार्य को संपूर्ण करि सारिबा परे ही सेमानंको शांति मिली थाए। एहा सहित मकर राशिर व्यक्ति विशेष माने अनुशासन प्रिय होई थांती, बहुत सचोट होई थांती, मात्र जिद्दी स्वभावर मध्य होई थांती। मकर राशिर व्यक्ति विशेष माने प्रायतः एकाकी रहिबाको पसंद करि थांती। एमानंको अधिक भीड़ जनगहली पसंद आसी न थाए एवं बिना कारण रे कोनोसी कथारे हसिबा मध्य एमानको पसंद न थाए। एमाने जेउठारे भी रुहंती सेमाने सेठारे निज हिसाब रे काम करिबाको पसंद करिथांती। सेमाने सबुबेले निज चिंतारे ही हजी रहिथांती एवं निज सहित अधिक समय सेमाने कथा होइथांती। मात्र सेमाने लोकमानंको पई समर्पित होइथांती। जदि एमानंको कोनोसी व्यक्ति साहाय्य मागंती तो एमाने मना करि पारंती नाही। एमाने हृदयरु बहुत भल होइथांती एवं बहुत इमोशनल मध्य होइथांती। एमाने जदि कोनोसी कथा को नेकी सीरियस होंती तो बहुत अधिक सीरियस हो जाइथांती एवं जो कथा को नेकी एमाने सीरियस होंती नाही तो केही बे एमानंकु सही कथा प्रति सीरियस करई पारि नथांती। मात्र जदि कोनोसी कथा प्रति एमानंकर मन लागि जाय थाए तो आपणंकु सेमानंकु सही कथारु हटाइबा बहुत कष्टकर हो जाय थाए। तेबे एबे आसंतु जानिबा बंधु माने मकर राशिर व्यक्ति विशेष मानक पई केउ राशि मानक ठारू दूरेई रहिबा ही भल रहिबो, कारण एही राशिर व्यक्ति विशेष मानक सहित मकर राशि मानकर अंडरस्टैंडिंग बॉन्डिंग केबे भी भल रहि न थाए एवं एही राशि मानक ठारू आपण सर्वदा सावधानता अवलंबन करिबा मध्य आपणक पई भल होई थाए। तेबे सर्वप्रथम हेउची मेष राशि, द्वितीय रे सिंह राशि एवं तृतीय रे हेउची कर्कट राशि। एही तीनोटी राशि एपरि राशि अटंती, विशेष करी मेष राशि एवं सिंह राशि जो राशि दुई जनकर मकर राशि सहित केबे भी भल तालमेल रहि न थाए एवं सेमानंक मध्यरे प्रायतः वाद विवाद देखा देई थाए।
କିମ୍ବା କାହା ପଟୁ ବି ଧୋକା ମିଳିଥାଇପାରେ। ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କ ପଟୁ ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳିପାରେ କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କ ପଟୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧୋକା ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ବହୁତ ଅଧିକ ରହିଥାଏ। କାରଣ ଏହି ରାଶିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତାଳମେଳ ଭଲ ରହିନଥାଏ ଏବଂ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ ବହୁତ ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏତେ ଦୁଃଖ ଆପଣଙ୍କୁ କାହିଁକି ମିଳିଥାଏ ଏବଂ କିପରି ଆପଣ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବଦଳାଇ ପାରିବେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ସର୍ବପ୍ରଥମ କାରଣଟି ହେଉଛି ମକର ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷମାନେ ଦରକାରଠୁ ଅଧିକ ଜିଦ୍ଦି ସ୍ୱଭାବର ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେହି ଜିଦ୍ ସ୍ୱଭାବଟି ବହୁତ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ରହିଥାଏ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଏମାନେ ଜିଦ୍ରେ ଚାଲି ଆସିଥାନ୍ତି ତ ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ବହୁତ କ୍ରୋଧିତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ନିଜ ଜିଦ୍ଦିକୁ ଚାଲି ଆସିବା ପରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ସୀମା ନଥାଏ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରତିବଦ୍ଧକ ନଥାଏ। ନିଜ ଜିଦ୍କୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ବହୁତ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଯାଇ ପାରନ୍ତି, ମାତ୍ର କେବଳ ଏହି ଗୁଣ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ପରେ ପସ୍ତାଇବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ରିଅଲାଇଜ୍ ହୋଇଥାଏ ଯେ ସେମାନେ ଯାହା କରିଛନ୍ତି ତାହା ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଦରକାରଠାରୁ ଅଧିକ ଜିଦ୍ ଆପଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନିଜ ଜିଦ୍ ଉପରେ ସବୁବେଳେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ କାରଣଟି ହେଉଛି ମକର ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ହିଁ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ନିଜର ଶତ୍ରୁ ଏବଂ ନିଜର ମିତ୍ର ବନାଇ ନେଇଥାନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରେ ହିଁ ଏମାନେ ସେହି କଥାକୁ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ନେଇଯାଇଥାନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରେ ହିଁ ଏମାନେ ଖୁସି ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରେ ହିଁ ଏମାନେ ବହୁତ ଅଧିକ ରିଆକ୍ଟ କରିଯାଇଥାନ୍ତି, ରାଗି ଯାଇଥାନ୍ତି। ତ ଏଇ କଥାର ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବାର ଅଛି ଯେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି କୌଣସି କଥାକୁ ଆପଣ ଖରାପ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା କୌଣସି କଥାରେ ଆପଣ ଖୁସି ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାରଣ ମକର ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ବହୁତ ଅଧିକ ଇମୋସନାଲ, ସେଣ୍ଟିମେଣ୍ଟାଲ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ପରେ ଏମାନଙ୍କୁ ପସ୍ତେଇବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏମିତିକି ସେମାନେ ଏହି କାରଣରୁ ଡିପ୍ରେସନକୁ ମଧ୍ୟ ଚାଲି ଯାଇଥାନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କର ଓଭର ଥିଙ୍କିଂ କରିବାର ବହୁତ ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସ ରହିଥାଏ ଏବଂ ସେମାନେ ବହୁତ ଅଧିକ ପଶ୍ଚାତାପ ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ସେମାନେ ନିଜର ମନକୁ ଏକାଗ୍ର ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ନାହିଁ ନିଜର ପର୍ସନାଲ ଲାଇଫରେ ନା ନିଜର ପ୍ରଫେସନାଲ ଲାଇଫରେ। କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜର ମନକୁ ସେମାନେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିନଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ କେବେ ବି ବହୁତ ଜଲ୍ଦି କାହାକୁ ନିଜର ଶତ୍ରୁ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା ବହୁତ ଜଲ୍ଦି କାହାକୁ ନିଜର ମିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତୃତୀୟରେ, ଏମାନେ ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ କିମ୍ବା ଯେଉଁଠାରେ ବି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି ସେମାନେ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନିଜ ହିସାବରେ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଥାନ୍ତି, କାରଣ ଏମାନଙ୍କ ରାଶିର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଶନି। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନିଜ ହିସାବରେ କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଏମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଉପଦେଶକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନଥାନ୍ତି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର କଥାକୁ ଏମାନେ ଶୁଣିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିନଥାନ୍ତି ଏବଂ ଯଦି ବି ଶୁଣନ୍ତି ତେବେ ସେମାନଙ୍କ କଥାକୁ ସେ ଇଗ୍ନୋର କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ନିଜ ହିସାବରେ ନିଜର ବଳ, ନିଜର ବୁଦ୍ଧି ଏବଂ ନିଜର ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ କରିବାକୁ ଚିନ୍ତା କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଏହି କାରଣରୁ ହିଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏମାନଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ବନିଯାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଏମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପଲିଟିକ୍ସ କରିବାକୁ ଲାଗିଯାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ପରେ ଏମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବ୍ଲେମ୍ ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ, ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସ୍ମାର୍ଟଲି କାମ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଚତୁର୍ଥ କାରଣଟି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଜିଦ୍ଦି ସ୍ୱଭାବ। ମକର ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ବହୁତ ଜିଦ୍ଦି ସ୍ୱଭାବର ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯଦିଓ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଏମାନେ ମନ ମଧ୍ୟରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରିଦେଇଥାନ୍ତି, ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ଭୁଲ ହେଉ କିମ୍ବା ଠିକ୍ ହେଉ, ସେମାନେ ସେହି କଥାରେ ହିଁ ସ୍ଥିର ରହିଥାନ୍ତି। ଅନେକ ସମୟରେ ଆପଣ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଥାନ୍ତି ସେହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଭୁଲ ରହିଥାଏ, ତଥାପି ବି ଆପଣ ସେ ଭୁଲକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିନଥାନ୍ତି ଏବଂ ନିଜ ଜିଦ୍ରେ ଆପଣ ଅଟଳ ରହିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଜିଦ୍ଦି ସ୍ୱଭାବ ପାଇଁ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ପଞ୍ଚମ ସମସ୍ୟାଟି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ବାଣୀରେ କ୍ରୂରତା। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଅନେକ ସମୟରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ ଯେ ଆପଣ ନିଜର ବାଣୀରେ କ୍ରୂରତା ହେତୁ ନିଜ ଜୀବନରେ ଅନେକ ସମସ୍ୟାକୁ ନିଜେ ଆଣି ଠିଆ କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହା ଥିଲା ସେହି 5ଟି କାରଣ ଯେଉଁ 5ଟି କାରଣରୁ ହିଁ ଆପଣ ନିଜେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ସମସ୍ୟା ଟାଣି ଆଣିଥାନ୍ତି, ନିଜେ ହିଁ ନିଜ ପାଇଁ ଦୁଃଖ ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହି ସଂସାରରେ ତ କୌଣସି ବି ପ୍ରାଣୀ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ନୁହେଁ, କୌଣସି ବି ପ୍ରାଣୀ ସର୍ବଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ ନୁହେଁ। ଆମେ ଯେହେତୁ ମନୁଷ୍ୟ ଅଟନ୍ତି ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ନା କିଛି କମି ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ରହିଥାଏ। ତେବେ ଆମେ ଯେହେତୁ ମନୁଷ୍ୟ ଅଟନ୍ତି ତେବେ ଈଶ୍ୱର ଆମକୁ ଏହି ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ନିଜେ ନିଜର ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଆମ ନିଜର
ଶକ୍ତିରେ ପରିଣତ କରିପାରିବା, ନିଜକୁ ନିଜେ ଆମେ ବଦଳାଇ ଦେଇପାରିବା। ତେବେ ଆମ ମଧ୍ୟରେ ଯାହା ବି କିଛି ଅବଗୁଣ ରହିଛି ତାକୁ ଆମେ ନିଜର ସୁଗୁଣରେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବା। ବନ୍ଧୁମାନେ, ସଂସାରରେ କୌଣସି ବି ଜିନିଷ ଅସମ୍ଭବ ହୋଇନଥାଏ, କଷ୍ଟକର ହୋଇଥାଏ, ମାତ୍ର ଅସମ୍ଭବ ହୋଇନଥାଏ। ତେଣୁ ଆପଣ ଯଦି ନିଜେ ନିଜକୁ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ତେବେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ବଦଳେଇ ପାରିବେ। ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସମସ୍ୟା ବନାଉଛି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଦୁଃଖର କାରଣ ହେଉଛି, ତାହା ଆପଣ ନିଜ ଭିତରେ କାହିଁକି ରଖିବାକୁ ଚାହିଁବେ? ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଚାହିଁବେ ଆପଣଙ୍କର ସେହି ସ୍ୱଭାବକୁ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ। କାରଣ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଛନ୍ତି, ମନୁଷ୍ୟ ନିଜର କର୍ମ ଆଧାରରେ ହିଁ ନିଜର ଭାଗ୍ୟକୁ ଲେଖିଥାଏ। ମନୁଷ୍ୟ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କର୍ମ କରିଥାଏ ତାର ଭବିଷ୍ୟତ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥାଏ। ତ ଆପଣ ଯେଉଁଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ଆପଣଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ମଧ୍ୟ ସେହିଭଳି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହେବ। ତେଣୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଲି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଅବଗୁଣ କ'ଣ ସବୁ ରହିଛି, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସମସ୍ୟାର କାରଣ କ'ଣ ସବୁ ରହିଛି। ତେବେ ଆପଣ ଯଦି ନିଜେ ନିଜକୁ ବଦଳାଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ସେହି ସବୁ ବଦଗୁଣ ଆପଣ ନିଜ ଭିତରୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ ବାହାର କରିଦିଅନ୍ତି, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ନିଜ ଜୀବନରେ ଏକ ସଫଳ ବ୍ୟକ୍ତି ହେବାରେ ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ବି ଅଟକାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ନିଜ ଜୀବନରେ ଉନ୍ନତି କରିବାରେ ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ବି ଅଟକାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ନିଜ ଜୀବନରେ ବହୁତ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବେ, ବହୁତ କିଛି ଉନ୍ନତି କରିପାରିବେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ମୋର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଜୀବନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ, ଏହା ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା। ଧନ୍ୟବାଦ।